வணக்கம். வணக்கத்துக்கு ஒரு சவுண்டே இல்லையே சார். ஓகே, பரவாயில்ல. Good evening. ரெக்கார்டிங்ல போகுது. இப்போ இதுல ஆடியன்ஸே இல்லையே, எல்லாமே வீடியோ கொடுத்தவங்க தான் இருக்காங்க. ஆடியன்ஸ் வீடியோ கொடுத்தவங்க. இப்ப வீடியோ அதெல்லாம் காட்டினா அது சரியா போயிடும். Mr. Rahul sir is a media professional and content creator. He started his career as an assistant program producer at Doordarshan Kendra, where he gained hands-on experience in television production and program management. And he is currently working as a news producer at Polymer Media Private Limited. Thank you for joining us, sir. I warmly welcome everyone today. Thank you, sir. Sir, நான் play பண்ணிடவா வீடியோ? பண்ணுங்க மேம். ஓகே. இன்னைக்கு சினிமா டே தான். வீடியோல பாரு. காசி சார் தெரியுதா? ரோஹித் சார் தெரியுதா? தெரியுது மேம், தெரியுது. From Anna Nagar. I hope you will like to travel with my vlog. Thank you. Meeting is being recorded. Now I'm entering my terrace garden on the second floor. You can see the plants here. Welcome to my vlog on terrace garden, beginning with மேம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ப்ளே பண்றீங்களா? வால்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சு. retirement journey. ஆக்சுவலி வால்யூம் இவ்வளவுதான் சார் வருது. ஓகே மேம், ஓகே. நான் பர்சனல் ப்ளே பண்றேன் சார். ஓகே மேம். Hi, thanks Papa. I hope you will like to travel with my vlog. Thank you. Now I'm entering my terrace garden on the second floor. You can see the plants here. Welcome to my vlog on terrace gardening, beginning with my lemon plant. My retirement journey has been very blissful. My husband gifted me with a lemon plant and encouraged me to do gardening. We both came to the terrace and planted it in a cement pot. I nurtured it with great care. This is the lemon plant which has become very big after 3 years. It is producing lots of lemons and I use it for my personal. During this time my children encouraged me to plant a variety of plants. I started with the spinach plant from stem cuttings. I have harvested it 3 times, used it for chapati dough, spinach curry and of course for some dishes like kebabs and snacks in the evening. This area has a few herbs. The tulsi plant I use it for God's offering. You can see the aloe vera. This is a good manure for other plants. Oregano, I use it when I have cold. I pluck it and boil it in the water and drink it. Then this pudina, I have just planted it. Once it becomes bushy, I will use it for chutney and also for garnishing. My table rose looks very bright and it is a great pollinator. On this side you can see my chili plant with lots of flowers. After a month I will get many chilies from it. Here is my spring onion. I trim it and use it for soups, sandwiches and also for toppings. This side you can see the sweet potato plant. My maid had given me the sweet potato root. I dug it deep and it has grown into a very big plant, but I will have to wait for another 6 months to get it harvested. My rose plant looks a little dull because of the rain. It will slowly pick up with good manure. You can see my lady's finger plant. I have taken these seedlings from this dried lady's finger
and I have planted it in a separate bag, and this is growing very well. After a month, it will be producing lots of lady's finger, which I can use it for my sambar. Then here you can see my tall banana plant. It doesn't disappoint me. New leaves come out. I use it for auspicious occasions. Below you can see my mint also flourishing well. This plant, jasmine plant, I planted it recently and it is growing pretty well. The beetle leaf is a little bit dull, but it is growing consistently, and I have kept it near the ladder because it is a creeper. I use the drumstick leaves from my tall plant for making ragi chapati and also for soups. It grows well. Sometimes the leaves get dry, but it is very useful plant. This is a bird's eye view of my terrace garden. Look, I saw some butterflies on this beautiful hibiscus plant. Simple request to the youngsters is to spare some time for your parents post-retirement. Help them to develop a hobby like gardening. It is a stress buster for them. It will help them to stay fit and make them healthy mentally and physically. Start with one plant at a time. Increase it to many plants. Help them to water their plants and also repot them. Frame pics of them with their plants and give them on their birthdays or anniversaries without their knowledge. It will make them very happy. So be there for your parents. The best thing is to help them invest in health by encouraging them to spend more of their time in gardening. Thank you. Very nice. That's very interesting. Now, all are placed in the pots, but whether everything will grow in pots only. Sir, நான் next member-ஓட video play பண்ணிடுறேன். ஓகே மேம். என் பேர் சசிரேகா. இந்த வீடியோவில் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் என்னோட கதையும் என்னோட அனுபவமும் இருக்குது. அதில் சிலவற்றை நான் சொல்கிறேன், பார்க்கலாமா? எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைப்பதுவே அன்றி வேறொன்றும் அறியேன் பராபரனே. இந்திய பெண்களோட முக்காவாசி நேரத்தை வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிறது இந்த சமையல் ரூம் தான். சமையலை முடிச்சாச்சு, ஆனா இதை கிளீன் பண்றதுக்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இந்த பீரோ ஃபுல்லா புடவை தான். அதுக்கும் கதைகள் உண்டு, ஆனா நான் திறந்து காமிக்க மாட்டேன், கண்ணு படும். இதுல இருக்கிற அத்தனை புடவைக்கும் ஒரு கதை உண்டு. எப்போ வாங்கினேன் அப்படின்னு யோசிச்சேன்னா அதுக்கு ஒருத்துக்கும் ஒரு பெரிய கதையே சொல்லலாம். இந்த இடத்துல எல்லாரும் உட்கார்ந்து நம்ம சமைச்ச சாப்பாடை பத்தி சொல்லும்போது நம்ம செஞ்ச வேலையோட கஷ்டமெல்லாம் மறந்துடும். இந்த ஜெனரேஷன் மட்டும் இல்லை, அடுத்த ஜெனரேஷனும் நம்மளை புகழும்போது அப்பா சொல்லவே முடியாது. அதை பற்றி ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போது
பேப்பரும் புக்கும் படிக்கிற இடம் இதுதான். இந்த வருஷம் 40 பழங்களை பறித்து ஒரு 100 பேராவது சாப்பிட்ருப்பாங்க. அந்த பெருமையை எனக்கு கொடுத்த இந்த பலாமரம் நன்றி. லேடிஸ் கப் டிஎஃப் உடன் நான் வாங்கின பரிசுகளும் சர்டிஃபிகேட்டுகளும் எக்ஸ்னராவுடன் என்னோட நேரங்களும் வாழ்க்கை நன்றி. என் 2 வீலருடன் நான், என் காருடன் நான், ஆனால் இப்பெல்லாம் ஓட்டுறதில்லை. வீடுங்கிறது கல்லால் மண்ணால் கட்டினது தான். ஆனால் அதில் நம்ம வாழும்போது நம்முடைய ஒவ்வொரு இடமும் நம்முடைய நினைவுகள் மறக்க முடியாதது. உதாரணமாக பூஜை ரூமில் நான் செஞ்ச பூஜைகளையும் அதற்காக நான் செஞ்ச சமையல் அறையில் நான் செஞ்ச பலகாரங்களும் என் நினைவை விட்டு அகலவே இல்லை. மேலும் தோட்டத்தை பார்க்கும்போது விதவிதமாக மாற்றி மாற்றி அமைத்த கடைசியில் 5 வித மரங்களுடன் இருப்பதை பார்க்கும்போதும், என் காரு 2 வீலர்லாம் ஓட்டு பார்க்கும்போது அதை நான் கற்றுக்கின நாள் முதல் இத்தனை நாள் வரை இருந்த நினைவுகள், அதை பற்றிய நினைவுகளும், என் ஃபோட்டோக்களை பற்றிய ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கா பார்க்கும்போது அதனுடைய பின்னணி, அதை எடுக்க நான் செய்த முயற்சிகளும், அதுக்கு எனக்கு கிடைத்த விதமும் என் மனசை விட்டு அகலவே இல்லை. ஆகவே வீடுங்கிறது கல் மண்ணாக மட்டும் நினைக்காம நம்மளோட வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் கலந்தது என்பதை இதன் மூலமா எனக்கு தெரியுது. நன்றி, வணக்கம். I am T. C. Raghupati, age 84 nearing, and I retired from Canara Bank as a DGM. And I am taking active part in my old age now in Dignity Foundation. Apart from Towers Club and other seniors clubs and all, I am participating in all the meetings and all. This is my introduction. My wife is with me and my children are in abroad. This is our flat in one of the 6 flats. And this is the achievement of our lifetime, Raghuveni Charitable Trust. This Lord Venkateswara was made when we entered here in 2004. This is our main hall. Actually, my missus, myself only are here. Foreign, both the elders and this younger, 2 sons only. And for remembrance, we are keeping their photos here. This is our master bedroom. And this brings back my memory of lying on a mat and sleeping in those days as a student. I remember my mother cooking in the charcoal and as well as the wood only. How we were those days just doing our own washing and all. There was no such modern facilities were there available there. This is the restroom for my sons whenever they come. This modern room is not only for my sons, all my relations, close, these cousins, brothers, sisters, they are coming here. They are using it very freely. That I am so happy because it is having all the modern facilities. That is the one thing I must be proud of. These are all earned by me, not by this area. I am really proud to present to you because these are the medals which I have got during this certificate. In my later years, that is, in fact, really, it is in after 80s only I got these things, and these are so many medals which I received from the Dignity Foundation. I was showing, and they are given ambassador for their position also there in Chennai, and I have got Gita classes I have attended, and so many this singing I am concentrating
This is a singing. This is a medal for world record along with so many people for singing for this. And this is the Canara Bank award given. And all these things really I am proud of. So I take this. The medals also you can see. First, second, third, DF as well as some other people, that some small sports for the elderly people, carom and like that. Thus I got to this. I am very proud too. Thank you. This room is actually third room, which I have made it for my convenience. I have got all Gita books and which I have nowadays I am reading very well, and the shlokas and all books and I am keeping. And these are all in India, all the places which I have visited. In fact, you will be surprised to see that this puja room is having all the things which really I visited those temples and all. And this is, my father was very strict about having a puja room separately. That is why I made this room as a puja room and my reading room also. Thank you. Actually, our building is in a very busy area. Next building is Avin Booth. Third building is Blue Dot Courier Service. Corner Post Office and Metro. And the other corner is State Bank of India. And I would like to conclude with some small advices to you. Always take it that you take your body, mind, health, everything should be very important, that you make it that you develop that habit of some pranayama, yoga, meditation and other things in this young age itself, and exercises are required, walking, gym and all you have to make it, and good habits you develop. Don't make it for drinking, cigarette and other things. You can avoid those things and all. And failures are success steps only. Develop all these things. And spending and savings are very important. Both are required. Spending is required because at a later stage you can't spend. You can spend but you can't see the places. Savings are required at later age. Your health problems will come, and that you have to manage. Those things are all very important. So, and also always remember, your family and your children family are different. Once they have got up, their family is different, your family, you depend on yourself and let them depend on everything. And make it to society has brought to you. Give something to the society. That is what maximum I will advise. Thank you very much, and thank you. Super to see you. Yes, very good indeed. I am Punita N. Sabapati of Dignity Foundation, Mylapur Sai Masti Center. This is my room in the house built by my son. Welcome. He got the walls painted pink because it's my favorite color. Don't miss the lotus. And more lotuses here. Let me begin my story now. I am 89 years old. In these 89 years, I have lived in 4 different houses. So, the first house, Tata's house. This is where my parents got married. It was a joint family. My Tata was a great Gandhian. So, when Gandhiji and Nehruji visited Madras, they have visited this house. My Tata was so attached to Gandhiji that on hearing of his assassination, he collapsed and died. The road opposite to Tata's house still carries my Tata's name, Nainar Road. This is me in the terrace. Within 2 years, my daddy got transferred to Madras. So our family shifted to a rented house. It was a palatial house. This is my second house. I remember the swing and the Balamari Aya who looked after me. My daddy used to take me every day in the morning to the beach. We lived in this house for about 20 years. Basically, this is where I grew up. In 1958, after retirement, my dad got this house built.
It had a play area in the front and a beautiful garden at the back. Since my mother was already in her 50s, she got the kitchen counter built a little lower so that she can sit on a stool and cook. I really miss the kitchen because I enjoyed cooking sitting in that kitchen. In this third house, we lived for 60 years. It's here I got married and my children were born. And they got married and my grandchildren were born. As I already said, 6 years had passed, so it was time to let go. In 2018, my son got this house built, the fourth house, in the same place. As I sit here, sharing memories with my family, I also have some physical memories to share with you. This is my dad's gramophone and the records. My mother's harmonium, her sloka books, sewing machine, bureau, her wedding sari. Hers was a Kalyanam in Madras City. So, a thick khadi sari. This is my mother-in-law's wedding sari of the same 1920s. She got married in a remote village near Tiruchendur, wearing a silk sari with the latest motif of Wright Brothers aeroplane. Hope you enjoy the story down my memory lane. Regarding advice, it is the love and the upbringing by my parents that made me stand tall and strong through my life's journey. So, it's not the house, but the home we create and live that is important. Stay blessed. Unfortunately, the sound was somewhat disturbed. We could not, at least I could not hear much. But looks like it's a great family. Hi friends, I'm Lakshmi Raghunath, Dignity Foundation, Anna Nagar Chapter பேசுகிறேன். வீட்டுக்கு ஒரு கதை என்ற தலைப்பில் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். இது வந்து எங்கள் வீட்டோட வரவேற்பறை. வரவேற்பறையில் நுழைஞ்ச உடனே என் கணவர் வரைந்த பெருமாள் படம் தான் வச்சுருக்கோம். இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ப்ளே பண்றீங்களா? ஆடியோ கட் ஆயிடுச்சு. ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கு பிடித்தது வந்து புக்கு படிக்கிறது, விமர்சனம் எழுதுறது, அதோட மக்கள் சேவை, மகேசன் சேவைன்னு பண்ணுவேன். சமூக சேவை. Hi friends, I'm Lakshmi Raghunath, Dignity Foundation, Anna Nagar Chapter பேசுகிறேன். வீட்டுக்கு ஒரு கதை என்ற தலைப்பில் இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். இது வந்து எங்கள் வீட்டோட வரவேற்பறை. வரவேற்பறையில் நுழைஞ்ச உடனே என் கணவர் வரைந்த பெருமாள் படம் தான் வச்சுருக்கோம். இதை காலையில் எழுந்து வணங்கிட்டு தான் அன்றைய பொழுதே ஆரம்பிக்கிறேன். எனக்கு பிடித்தது வந்து புக்கு படிக்கிறது, விமர்சனம் எழுதுறது, அதோட மக்கள் சேவை, மகேசன் சேவைன்னு பண்ணுவேன். சமூக சேவை. மக்கள் சேவை வெளியில், மகேசன் சேவை வீட்டில். வாங்க மகேசன் சேவையை பார்க்கலாம். கிச்சனில் நுழையிறோம். அப்படியே வந்து கிருஷ்ணர் ஸ்டார்டிங்கு. அப்படியே வாங்க. இதான் என்னோட ப்ரேயர். இது ஏர்லி மார்னிங் விளக்கு ஏற்றிட்டு தான் ப்ரேயரை ஆரம்பிக்கிறது. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தோட பொழுது ஆரம்பிக்கிறது. இந்த விநாயகர் வந்து என் பையன் போட்டது சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கும்போது. அப்பா மாதிரி அவனும் ஆர்டிஸ்ட். அடுத்தது இந்த பெருமாள், காலபைரவர், ஆதிசங்கரர், நரசிம்மர், வேல் முருகன், பழனி ஆண்டவர், காயத்ரி தேவி, துர்கா, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி,
ஸ்ரீராமா தர்மசமுத்திரி அன்னபூர்ணி அன்னை எல்லா சாமியும் இங்கே இருக்குது. இதில் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிச்சனுக்கு வருவோம். மார்னிங் மில்க் குக்கர் சவுண்டு. நெக்ஸ்ட்டு மில்க் குக்கரோட ஃபில்டர் காஃபியோட பொழுது ஆரம்பிக்கிறது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாமா? பூஜா அறையிலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் வெளியில் வரலாம். இதுதான் என்னோடய பேக்யார்டு. இதுலேயும் இது துளசியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. தினம் கோலம் போட்டு விளக்கேற்றிட்டு அன்றைக்கி பொழுது ஆரம்பிப்பேன். இப்படியே பாருங்கள் என்னோடய கார்டன், ஸ்வீட் கார்டன், ஹாப்பி. வீடியோ கம்மிங் டு த எண்ட். நான் இப்போ சொன்னதுலேருந்து மார்னிங் இதுலேருந்து இது வரலும் வந்துட்டேன். இப்போ ஒரு இடத்துல சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கேன் 10 o'clock போல். இப்போ என்னென்னா மார்னிங்கில் வந்து எழுந்தோடனே அந்த ப்ரேயர், அந்த காட், எனி காட், பட் நமக்கு ஒரு மைண்டுக்கு இது மெடிடேஷனுக்கு, அதனால் அது ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து அந்த கார்டன் என்விரான்மெண்ட் அது வந்து உடம்பு மனசெல்லாம் ஒரு புத்துணர்ச்சி உண்டாக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதுனால. இது மனசுக்கு அது உடம்புக்கு எல்லாம் புத்திக்கு எல்லாம் வரும்போது நம்ம ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிடும். ஒரு 1/2 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். அது பண்ணினா ஃபுல் டே நமக்கு டயர்டே ஆகாது. இப்போ அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் குளிச்சு சாப்பிட்டு சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இதாக நான் சர்வீஸ்க்கே வந்தாச்சு. அப் டு ஈவினிங் ஒரு பிரேக் கொடுப்பேனே தவிர இந்த பகல் தூக்கம் அதெல்லாம் கிடையாது. நைட்டு வரலும் இதே ஃப்ரெஷ்னஸாக போயின்னு இருக்கும். அதுக்காக மனம், புத்தி, எண்ணம், ஃபிசிக்கல் எல்லாத்துக்கும் கை கொடுக்கறது மெடிடேஷனுங்கிறதுக்கு தான் காடு. அண்டு உடம்பு ஆக்சிஜன் அதுக்கெல்லாம் ஃபிசிக்கலுக்கு தான் கார்டன். அதுக்கப்புறம் நம்ம எதை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணங்கள், இது செயல்கள் எல்லாமே நல்லா வரும். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Hey, baby. How are you? I'm good. How are you? How was the day? My day is good. What's up, baby? Hi friends, you are just seeing my house, cozy little house of 2 bedrooms. And this is one of the aesthetic place for me. I just talk to the plants on every day. These are all new collections which I have. And you'll have to just see other places also. This is a place where me and my wife sit and discuss about the important work that has to be done on every day. So we are associated with NGO activities like DGSEA, APEX, Dignity Foundation and other things. So important decisions are taken by sitting in this table only. And you are seeing here the memo. Actually, these are all reminding about my hard work with association in APEX and DGSA and other things. And these are all the photos of my family members. And I don't have much collections. This talks about the love between my wife and myself. And there are several photos to just show in this. And these are all these reminds about the places I have visited as well. Small collection of books today, which I read. I am a vivid reader, you know. This is also your favorite space, right? This is also favorite space. And you can just see the collection of... So all this like succulents from Malaysia? Yeah, all these are from Malaysia. These things just reminds about the places I visited, places close to my heart. And this is the thing. And this is... you just next come to the small kitchen. And the puja room is part of our kitchen. And though we are not just very religious, we are believers in God, small things are there. And we don't just have daily pujas, but on festive days we just come and see here. This bar was designed by me using recycled plywood. And I love recycling, don't want to waste the material. And this also was used, made by using used pallets. And you see the bottles actually, there are different types of bottles and different liquor. It is not for the alcohol content in that. Each bottle has its own story about where they were brewed and other things. And I love collection of different bottles. I just keep it here.
And you have variety of just liquor here, what not, you name it, everything is here. And so this is a place, as I already told you, this is a place I relax, and whenever I have time I come and sit here. Whenever friends also come, we just sit here. And I want to tell you one thing, the life is to just live and enjoy. Don't worry about the age, don't worry about the money and everything. Money comes and money goes. And you have to explore everything and enjoy your life. Keep it your point that we should live the life without caring for any other thing. That's it. And I love people, I love just talking to people, I love service to people, giving back to society is my aim. Hello friends, this is Kasi Viswanathan. I live in Bangalore. Now I am climbing up the stairs to come to the landing in front of my flat, and this is the flat where I live. In the landing, if you see, opposite to the staircase is a lift. Adjacent to the lift, the door what you are seeing is where my daughter's family lives. Let me enter my flat. As I am going inside, you can see there, entering the flat, and as you are going in, I have to walk back so that I'll be able to capture. In the passage to the bedroom is where my late wife's portrait is hanging, which will be always in front of my eyes. And this is the entrance to my bedroom, and opposite to that is the entrance to my son-in-law's office. As you enter my flat, right in front of you is the wall, which is adorned by lot of memorable photographs which are hanging on the wall. Then if you move further, you come to the center of the hall, where there is a display of collection of many items throughout the world. In that, if you see one photo of a child which is ready to move forward, that is me. Now I am entering my bedroom. Right in front of the door is my workstation, where my laptop is sitting on the table. This is the place where I log in, and many of the online programs I attend from here only. And if you look at it, the window which is facing west, where a lot of sunlight comes in the evening. Now I am standing inside the office room of my son-in-law, his workstation, elaborate thing which he has got. An identical window on the western side brings in a lot of sunlight in the afternoon. Now let us move out of this room. My living room opens up to the eastern side of the flat. The balcony is facing east. That is the place where I do my morning exercises in the balcony, plus the yoga session is facing this. At the end of the yoga, the rising sun the rays will fall on my face. Now we are in the kitchen. My kitchen is well equipped with all the equipments procured by my daughter. She only set up this kitchen for me. You can see the microwave oven, all the things, and then there is a window on the southern side also, where everything is hung
Then next you will see the utensils and cupboard or things, and the water purifier also. I was living in Anna Nagar, 2nd Avenue, very close to Dignity Foundation office till COVID time. Then on my daughter's request, I shifted to Bangalore. Good that I have come, because I spend a lot of time with my granddaughter. That is something which is very memorable. I will try to add some of the photos of my Anna Nagar home if there is possibility. Thanks for your patience in listening and viewing my video. Thank you very much. Bye. காந்தில சந்திரசேகரன், மயிலாப்பூர் தேனிகிறாங்க உறுப்பினர். என் வீடு வந்து எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும். என்னுடைய ஆரம்பம் பூஜையில் ஆரம்பிச்சு அடிகளுக்கும் பகவான் என் கணவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சமையல் ரூம் தான் என்னோட வாழ்க்கை ஆரம்பமாகுது. காலையில சமையல் செய்யறது, பால் காய்ச்சல், காஃபி குடிக்க, ரொம்ப மனசு சோர்வாக இருக்கும்போது உங்களை உட்காந்து முத்தா பார்த்து வணங்கினாக்கா என் மனசு தெளிவாயிடும். நான் காஃபி டேக் வந்துட்டு மூட்டையில் உட்காந்து காலையாக காஃபி குடிக்கிறேன். வாழை மரம் இருக்கு. எனக்கு காடும் ரொம்ப பிடிக்கும். செடி வளர்க்கறதுக்கு செடி ரோஸ் இருக்கு, அடிக்கடிலாம் இருக்கு. செடி வேலை தொழிலாக இருக்கலாம். தொழிலை அரைச்சி வச்சிருக்கேன். கடலை தொழிலை அரைச்சி வச்சிருக்கேன். பிரண்டை நல்லெண்ணெய், காய்ச்சின எண்ணெய் முட்டி வலிக்கு ரொம்ப நல்லது. பிரண்டை வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானது உணவுக்கு. இது எங்கள் வீட்டு பால்கனின்னா ரோட்டில் போகிறவங்கலாம் தெரியும். எதிர்ப்பே ஹோட்டல் இருக்குது. டக்குன்னு அவசரம்னாக்கா வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தால் இந்த ஹோட்டலில் சாப்பாடு வாங்கிக்கலாம், என்னெல்லாம் கிடைக்கும். ரொம்ப நன்றி. நிறைய நம்ம வந்து சுத்தமான காசு சுவாசிக்கனாக்கா நிறைய மரம் வளர்க்கணும். மரம் வளர்ப்போம், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம். மக்களே, என் பேர் ஜெயராமன். நான் அண்ணா நகர் டிஎஃப் சிஎம்சியில் இருக்கேன். இது இப்போது எங்கள் பால்கனிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். எதை பற்றி பேச போகிறோம் தெரியுமா? என் வீட்டுக்கு ஒரு கதை, அதை பற்றி பேச போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? தேங்க்யூ. பேரன் பிறந்த நேரம். இது என் பையன், இது என் ஒய்ஃபோட தங்க பையன், இது மாப்பிள்ளை, இது பொண்ணு, இது என் பொண்ணு குழந்தையா இருக்கும்போது எடுத்தது, இது என் பையன் குழந்தையா இருக்கும்போது எடுத்தது, இது என் புது பேரன். இதெல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணேன். இது மாப்பிள்ளை, பொண்ணு, பேரன், ஒய்ஃபு. இவங்கெல்லாம் அமெரிக்கா போயிருந்து டெலிவரிக்காக போயிருந்தப்போ எடுத்த ஃபோட்டோ. இவங்க செப்டம்பர் 2017 ஊருக்கு வந்தாங்க. எனக்கு ஒரு ஆசை, இவங்கெல்லாம் எடுத்து போட்டு இவங்களை அடிக்கடி பார்க்குற மாதிரி இடம் எந்த இடம் அப்படின்னு. இது வாசக்கதவில் நம்ம டோரை 3 நாளும் தெரியும், திறக்கும்போது தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்தது எனக்கு. அதனால ஓவர் நைட்டில் இதெல்லாம் நான் பண்ணி எனக்காக ஒருத்தர் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்து வந்து அன்றைக்கே நைட்டு ஒட்டினார். இவங்க காலையில் 3 மணி ஃப்ளைட்டில் வந்தாங்க. இதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஸோ இது ஒரு என்னுடைய வீட்டுக்கதையில் இது ஒரு முக்கியமான பகுதியை நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க?
நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு போகலாமா? தேங்க்யூ. இந்த டிவி இதுவும் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் எனது வீட்டு கதையில் உண்டு. எனது நண்பர் டிசி ரகுபதி பிரதர் அவர் எனக்கு கொடுத்தது. இது 44 இன்ச்சுன்னு நினைக்கிறேன், சைஸ்லாம் தெரியல. இது ஒரு 6 வருஷம் ஆச்சு அவர் எனக்கு கொடுத்து. அவர் ஒரு புது டிவி வாங்கினார். ஸோ இது ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. இன்னும் நல்லாவே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இது ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் இந்த வீட்டு கதையில் இருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? என்னுடைய வீட்டு சிறப்பக்கத்தில் இடம்பெறப் போவது இந்த 2 படங்கள். ஒன்று பிள்ளையார். நான் எனக்கு பணி ஓய்வின் போது எனது நண்பர்களால் கிஃப்டாக கொடுக்கப்பட்டது. இது சுவிட்சில் சொரினா அழகா வண்ண விளக்கில் ஜொலிக்கும். இது லேமினேட்டட் ஒன்று. நான் அகமதாபாத்தில் வேலை பார்க்கும்போது என்னுடைய பரோடா டீலர்ஸ் நண்பர்கள் அவர்கள் எனக்கு ஒரு நல்ல தொழிலாளி என்பதை அவர்கள் எனக்கு நினைத்து இதை பரிசாக கொடுத்தார்கள். அதனால் இது 2 சிறப்பாக எனது வீட்டு சிறுகதையில் இடம்பெறுவதை நான் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவிக்கிறேன். தேங்க்யூ. அடுத்த ஒரு சிறப்பு அம்சம், இதை கிச்சனில் போட்டுக்கிற ஃபேபரோட புகைப்போக்கி. சரிங்களா? இதில் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா, இதில் எல்லார் வீட்டில் இருக்கும். ஆனால் இது ஒரே நாளில் வாங்கி ஒரே நாளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணது. என்னுடைய 2 பேரங்களும் பேரம்பேத்தி 2 பேரும் வரும்போது நடந்தது விஷயம். ஒரே நாளில் வந்து, ஏன்னா குழந்தைகள் வரும்போது ஏதாவது தாளிச்சோம்னாக்க அவங்களுக்கு நெடி அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதை பண்ணி இது ஒரே நாளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. தேங்க்யூ. இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்னா, என்னுடைய வீட்டுக்கு போன வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் 35 நாள் நான் ஒரே ஆளாக பெயிண்ட் அடித்தேன். ஏனென்றால் மறு மாதம், அதாவது செப்டம்பர் மாதம் எனது பேர குழந்தைகள் 2 பேரும் வருவதாக இருந்தது. வீடு கொஞ்சம் பழைய மாதிரி இருந்ததனால் நானே பெயிண்ட் அடிக்க ஆரம்பித்தேன். அதை முடித்து விட்டேன். அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் இந்த வீடியோ காட்சி உங்களுக்கு. ஓகே, இது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோவும் இதில் இணைத்து உள்ளேன். நன்றி. என்னுடைய ஒரு சிறுவர்களுக்கான ஒரு சிறிய அட்வைஸோ எதிர்கால உள்ள சந்ததியினருக்கு என்ன சொல்வதென்றால், என்னதான் இருந்தாலும் நாம் மற்றவர்களை குற்றம் சொல்வதோ எதுவுமோ கூடாது. நாம் முடிந்தவரை நாம் மாறுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய கருத்து. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. ஓகே, எல்லாரும் ரொம்ப 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 அழகா பண்ணிருந்தீங்க. வீடியோ எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அழகா கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அண்ட் நிறைய பேர் நல்லா வந்து மெசேஜ் வந்து யூனிக்கா கொடுத்துருந்தீங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஜாயின் பண்ணதுக்கு. நான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்ல முடியாது, ஸோ நம்ம வந்து ஜட்ஜு கிட்டே கேட்டுடலாம். ரோஹித் சார், ப்ளீஸ் சார். ஹாய், எல்லாருக்கும் ஹாய். ஆக்சுவலா ஹாய் சார். ஆக்சுவலா வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார், எல்லாருந்துமே. பேசுங்க சார். கேக்குது சார், பேசுங்க. ஆக்சுவலி எல்லார் வீடியோவும் நல்லா இருந்துச்சு. யாருக்கு நம்ம பாயிண்ட் போடுறது, மார்க் போடுறதுன்னே தெரியல. ஏன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஆனா எதுவுமே போர் அடிக்கல. எல்லாமே இந்த 45 மினிட்ஸ் எப்படி போயிடுச்சுன்னே தெரியல. எல்லாமே நல்லா ஸ்மூத்தா போயிடுச்சு. அதே மாதிரி இப்போ நான் எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோன்னு ஒரு 5 மார்க்குக்கு போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி ஆடியோ, வீடியோ, ஸ்பீச்சு, மெசேஜு, தீமு, அப்புறம் எண்டிங் எப்படி முடிக்கிறாங்க, இதை வச்சு தான் நான் டோட்டல் 5 பாயிண்ட்ஸுக்கு போட்டுருக்கேன். இப்போ தீம்னா தீமுக்கு 5க்கு யார் யாருக்கு எவ்வளோன்ற மாதிரி மார்க் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை ஆட் பண்ணி இது பண்ணாதான் எனக்கே தெரியும் யாரு நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு.
வின்னர்ஸ் இப்போ சொல்லிடுறீங்களா இல்ல கொஞ்சம்? நான் இது டோட்டல் மட்டும் போட்டு சொல்லிட்டுமா? ஓகே ஓகே சார், ஓகே சார். ஒரு என்ன சார்? அதுக்குள்ள நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம், நீங்க டோட்டல் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே சார், தேங்க்யூ. கொஞ்ச நேரம் மன்னிச்சுக்கோங்க வெயிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு. Okay. And actually, if you allow me to just talk about the video presentation for people, I can just tell before Rohit gives his opinion. Yeah, actually, our people have just done a wonderful job of creating videos. அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அவங்களோட முயற்சி. எல்லாருமே யாருமே ப்ரொஃபஷனல் வீடியோகிராஃபரோ ஸ்டோரி டெல்லரோ இல்லை. இருந்தாலும் வந்து உங்க காலுக்கு இமீடியட்டா பண்ணணும் அப்படின்றதுனால ஒவ்வொருத்தரும் they have just put a lot of efforts and just tried to present their thing. எல்லாருமே அவர் ரோஹித் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே ஐ எம் அவுட் சைடு மை வீடியோ, மற்றவங்களை பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன். ஒவ்வொன்றுமே ரொம்ப அருமையா, ரொம்ப என்ன சொல்லணுமோ அதை தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அந்த இது மட்டும், இந்த சவுண்டு மட்டும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணியிருந்ததுன்னா இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். ரொம்ப எல்லாருமே வந்து டைம் கான்சியஸாக அதுக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்க மாதிரியான ஒரு இதுதான் எனக்கு தோணுச்சு. பட் ஆல் த ஆக்சுவலி திஸ் மேபி த ஃபர்ஸ்ட் வீலாக் அட்டம்ப்டாக இருக்கும் நமக்கு. நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி we can just present it in a little more better way. I feel that I can do a little better job than what I have done now. ஒரு அவசரமா பண்ணணும்ன்றதுனால அந்த இது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து டைம் ஞாபகம் வந்து அதை பண்ணேன். நீங்க டிமாண்ட் பண்ணதுனால இருந்தாலும் let us wait for our next best time. And கேஜி ராமன் சொல்றதுக்கு அவசரமா வராரு, அவரை சொல்றதுக்கு சவுண்டு வந்து என்னன்னா ஆக்சுவலா நம்ம வந்து காலர் மைக் வச்சுட்டா தான் இந்த எஃபெக்ட் கிளியரா இருக்கும். அதர்வைஸ் என்னன்னா ஃபேன் போட்டு நம்ம எடுக்கிறோமா, அதனால என்னன்னா ஃபேன் சவுண்டு வரும், ஏசி சவுண்டு வரும், எல்லாமே வரும். ஸோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ப்ளஸ் நமக்கு நெட்ஒர்க்கில் அது பாதி வந்து என்னன்னா அதில் பாதி அடிப்படுது நமக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம காலர் மைக் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா அந்த ஆடியோ கிளியராக போகும், கிளியராக இருக்கும். ஸோ நம்ம காலர் மைக்கு அட்டை கிடையாது. இருக்கிற மைக்கு வெளியிலலாம் போகும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் நிறைய ஆயிடுது. அந்த அவங்க வைக்கிற ஃபோனுக்கும் நம்ம பேசுறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வேறு இருக்கு. ஸோ எல்லாரும் காலர் மைக் தான் பார்க்கணும். தான் குட். ராமன் சார் பேசிட்டோம், அவர் தான் வந்து மாரபட்சம் இல்லாம ஒரு இது சொல்ல முடியும். நமக்கு சாரி ஒரு செகண்டு கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். there's a lot of noise in our neighborhood. ஓகே, இது வீடியோ எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது ஒரு ஊகத்தில் சொல்றேன். இட் மே பி இன்கரெக்ட். எல்லாருக்கும் ஒரு கன்னி முயற்சி, இப்படி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஷார்ட் நோட்டீஸில் எல்லாரும் பண்ணியிருக்காங்க. பல பேருக்கு சவுண்டு சரியாக அமையலை. சில இதில் என்னால் பேசப்படுறது என்னங்கிறது சரியாக கேட்க முடியாத அளவுக்கு சிரமமாக இருந்தது. அடுத்தடுத்து வீடியோ எடுக்கும்போது இது ஐ திங்க் we can make a job of it. If we can have a program, video presentation programs like this, வாரத்துக்கு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். எல்லாருடைய வீட்டையும் ஒரு பார்வை பார்த்தோம். ஒரு இது முதல் வீடியோ யாருன்னு தெரியல, தோட்டத்தை எலாபரேட்டா யாருங்க? சுகாதா மேம். அவங்க தோட்டத்தை பத்தி ரொம்ப அருமையாக விளக்கினார்கள். எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டில இருந்து லட்சுமி ரங்கநாத்தை வந்து அவங்க த்ரூ அவுட் தி டே அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டியை பத்தி கொண்டு போனாங்க. குமார் சார் வந்து அவருடைய வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கிளோட அசோசியேட்டட் மெமரியை சொன்னார். நம்ம காசி விஸ்வநாதன் சார் ஃபினிஷ்டு வித் எக்ஸலண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். அதாவது பொற்கொடத்திற்கு பொட்டு வைத்த மாதிரிங்கிற மாதிரி வீடியோ குவாலிட்டியை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணிடுச்சு கடைசியில். அப்படின்னு காஞ்சனா மேடம் ஒரே என்ன சொல்றது, சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா கொடுத்தாங்க. எல்லாருக்கும் கரண்டா கொடுக்கறதுக்கு வராங்க. இதை நான் பலமாக ஆட்சேபிக்கணும். ஓகேயா, ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. நண்பர்கள் செய்கிற முயற்சி நண்பர்களால் பார்க்கப்படுவது அது நல்லா தானே இருக்கணும். நல்லா தான் இருந்தது. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப சந்தோஷம். நான் இதை பார்த்தேன். நானே ஒன்று போட்டுக்கணும். என்னுடைய லேப்டாப் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் சரியா இல்லை.
சரியா இல்லை அப்படிங்கறனால நான் என்ன பண்ண போறேன், நான் வீடியோ எடுத்து தனியா நம்ம குரூப்ல போட போறேன், பாருங்கப்பா. அப்போ நம்மள இந்த 5 மினிட்ஸுக்குள்ள கட்டி வைக்க முடியாதுல்ல. அந்த மாதிரி டிசிஆர் சார் எல்லாம் பார்த்தோம். நான்லாம் இந்த வயசுல நமக்கு ஒரு பேப்பர்ல நோட் பண்ணிக்கிட்டாதான் என்ன பார்த்தோங்கிறது கோர்வையா சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கும். அருமை அருமை அருமை. எல்லாருடைய வீட்லயும் ஒவ்வொரு பகுதி, every article in a house tells a tale, and there can be very many interesting tales associated with a single item, an article in our household. அதனால அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொருளை எடுத்து ஊதுவத்தி ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி ஸ்பின் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சேன். அதற்கு மாறாக வீடையே எல்லாரும் சுத்தி காட்டிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ரசித்து பார்த்தேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார். எல்லாரும் ரொம்ப 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 அழகா பண்ணாங்க. ஆடியோ பத்தி சொன்னீங்களே, ஆடியோ வந்து we depend on the from the phone. மற்ற அவுட்சைட் நாய்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்நெட்ல, ரெண்டாவது இன்டர்நெட் மூலமா நம்ம இதை பார்க்குறோம். அதனால சில சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா இன்டர்நெட் குவாலிட்டியை வச்சு மிஸ்மேட்ச் ஆகும். ஆடியோ ஒரு மாதிரி இருக்கும், வீடியோ ஒரு மாதிரி இருக்கும். தெர் வில் பி கேப். அது வந்து இன்டர்நெட்ல பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தான் ஆகும். அது இல்லாம அது தனி வீடியோவை நீங்க தனியா போய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அது ஆக்சுவலா இல்ல அதே இல்ல, அது மட்டும் இல்ல, சில பல இதுல இன்டரப்ஷன், நாய்ஸ் இன்டரப்ஷன், டிஸ்டர்பன்ஸ், அதை சொல்றேன். ஆடியோ லெவல் கிளாரிட்டி ஒரு பக்கம், அது போக எக்ஸ்ட்ரா நாய்ஸ் அது சில இதுல வந்தது, எனக்கு வந்தது ரொம்ப வரும். நம்ம வீட்டுல எடுக்கும்போது ஜெயராமன் சொன்ன மாதிரி ஃபேனோட நாய்ஸ் வரும், ஏசியோட நாய்ஸ் வரும், அவுட் சைட் நாய்ஸ் வரும், டிராபிக் நாய்ஸ் எல்லாம் வந்துதான் நம்மளோட அஃபெக்ட் பண்ணுது ஆடியோ லெவல்ல. நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது நிறைய கத்து கொடுத்தது. நான் வந்து ஷூட் பண்ண இந்த எஃபர்ட் வந்து ஐ லேர்ன்ட் a lot. நிறைய திங்ஸ் கத்துக்கிட்டேன். இப்போ அது ஒவ்வொரு இதையும் நான் பார்க்கணும்னா with great degree of finding time, because சார் நீங்க பேசுறது விட்டு விட்டு சார். இல்ல இதுல நெட்வொர்க் சரியில்லை. லைன் சரியில்லை. If Rohit is ready, we can just listen to him. When I was packing for that, did this video. அதோட வந்து ஐபோன் ஐ திங்க் ஆரம்பிச்சதுன்னு என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் சரியில்லையா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. எனிவே it has been a very good experience of such attempt. Thank you very much. Thanks for everybody. எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா பண்ணிருந்தீங்க. நான் பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டேன். நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது டோர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஃபேனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லைட்டை மட்டும் ஆன் பண்ணிருந்தேன். எல்லா லைட்டும் ஆன் பண்ணேன். அப்பதான் கொஞ்சமாவது வெளிச்சம் இருக்கணும். ஆக்சுவலா ஃபோக்கஸ் லைட் வேணும். கேமரா அந்த காலர் மைக் இருந்ததுனாக்க அந்த வாய்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதுல கொஞ்சம் அது வந்திருக்கும். பட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றனால நம்ம இப்போ படிப்படியா நம்ம வந்து முன்னேறலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாதுமா, முன்னாடி நாங்க பிளாக் ஏதோ பண்ணிருக்கோம். அதெல்லாம் காமெடி வரதுக்கு முன்னாடி பிளாக் இருந்தது. ஆமாமா. ஓ ஓகே ஓகே. ஓ நீங்களா இந்த வீடியோ வந்து போட்டு பாத்தீங்களா தெரியாது எனக்கு. இப்ப எல்லாரும் அனுப்பிச்சாங்க இல்லையா? ஆடியோ ரொம்பவே மோசமா இருக்குன்னு நீங்க ரீடேக் எடுங்கன்னு சொல்லிருக்கலாம். நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியாது. நீங்க எல்லாம் போட்டு பாத்தீங்களா தெரியாது. என்ன சொல்லிருக்கலாம், மேடம் வீடியோ ஆடியோவே இல்ல, இது வந்து நெட்ல போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும்னு பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா சுகதா மேடம் பேசுறது எதுவுமே எனக்கு ரீச் ஆகல. ஆக்சுவலா ஃபுல்லா காமிக்காங்க எல்லாமே. இதுதான் அது நல்லா இருந்தது அவங்க பேசுனா. பேசுற ஆடியோ கிளியரா விடல. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் ஹெல்ப் இல்லாம நான் செல்ஃப்லயே எடுத்தது. எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் செல்ஃப். யாருமே தேர்ட் இன்னொருத்தரை வச்சு இப்போ ஃபோட்டோ பண்ணல, ஷூட் பண்ணல. அது பண்ணியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்திருக்குமோ. இல்ல நான் கேமரா ரிவர்ஸ் வச்சு எடுத்தேன். நான் கேமரா ரிவர்ஸ், நான் செல்ஃபி கூட வைக்கல, கேமரா ரிவர்ஸ் வச்சு எடுத்து பேக் கேமரா வச்சா நான் எடுத்தேன். நான் ஹேண்ட் இது வச்சு அதை எடுத்துட்டு செல்ஃப்ல தான் எடுத்தேன்.
நீங்க என்னை கூப்பிட்டுருக்கலாம், நான் வந்திருப்பேன் வீட்டுக்கு, நீங்க என்னை கூப்பிட்டுருக்கலாம், மறந்துட்டீங்க. நான் எடுத்தது நான் பூரா செல்ஃபி மோட்ல தான் எடுத்தேன். என்னோடது பூரா செல்ஃபி தான். தெரியுது உங்க வீடியோ வருது அதுல. நான் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தேன், அதான் டவுன்லோட் ஆகல உங்க வீடியோ எனக்கு. எல்லாத்துலயும் என் ஃபேஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் எடுத்தேன் நானு. ஜென்ரலி ஃப்ரண்ட் கேமரா விட ரியர் கேமரா வந்து கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கும். ஃப்ரண்ட் கேமரா இஸ் குட் ஃபார் அவர் ஃபேஸ் ஒன்லி ஆமா ஆமா செல்ஃபி. நான் ஃப்ரண்ட் கேமரா தான் எடுத்தேன் நானு. பட் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் கேமரா கொஞ்சம் பெட்டர், இட்ஸ் நாட் பேட். பட் எனிவே ஃப்ரண்ட் கேமரா தான் எடுத்தேன். பேக்கில் எடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் யூஸ்வலி. ரோஹித் இன்னும் டோட்டல் பண்ண முடியலையா? ஆமா ஆமா. என்ன இது ஒரு கதைதான். கணக்குல ரொம்ப வீக்கா இருப்பாரோ? இல்ல சார் அப்படி கிடையாது சார். அது ரொம்ப அவர் காம்படிஷன் தருமாறாரு. அதிகமா ஏழு சார். ஏழு யார் பேர் வீடியோவை யார் அது கொடுக்கறதுன்னு பாவம் அவர் தருமாறி சார் இருக்காரு. அவரே நிறைய கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேர் நல்லா அது பண்ணியிருக்கீங்க. நமக்குள்ள டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷன் யாருக்கு வந்தாலும் அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. யோசிச்சு தான் பாயிண்ட் போட எனி முடியும். ஃபீலிங் கேட்டால் பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் கேம், அவ்வளோதான். ஒரு டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷன்ல ஜட்ஜ் இந்த டைம்ல நமக்கு வேணும்ன்றது எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் இது பாவம் அவர் இந்த நெட்வொர்க் ஆடியோல வச்சு கேட்டு அந்த வீடியோ டிஸ்பிளே கேட்டு அவர் மார்க் போட்டு, அது கஷ்டமான வேலை அது ஆக்சுவலா. ஆமா ரொம்ப கஷ்டம் அது. ஓகே, நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வீடியோ எடுத்து அதுல நம்ம எடிட் பண்ணி ஆமா அது என்ன பூச்செடி எல்லாம் பண்ணலாம். முன்னாடி நீங்க பார்த்து முன்னாடி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஒரு நீங்க நீங்க அதெல்லாம் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்து நீங்க எதுவுமே பண்ணவே இல்லையே. அது எடிட் பேர் கொடுப்பீங்க, அதெல்லாம் பார்த்து ஒண்ணுமே பண்ணல. ஹெட் ஆஃபீஸில் கேட்டதுக்கு அந்த மூணு ஆக்டிங் எல்லாம் மூணு ஆக்டிங் பண்ணி த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் இது அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் இந்த இப்போ இது பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நேரு சப்மிட் பண்ணாரா? இல்ல பண்ணல நேரம் பண்ணல. பண்ணல அதான் ஆனந்தமாக உட்காந்துருக்காரு சாய்ச்சி. சார் ரொம்ப ஜாலியா உட்கார்ந்துருக்காரு. சாய்ச்சிட்டு பாரு யார் புனிதா மேடம், நீ உங்களுக்கு ஃபோன் யார் எடுத்தது? இப்போ ஃபோன் இப்போ உங்களுக்கு யார் எடுத்தது ஃபோனு? செல்ஃபோனு வீட்டில் இல்லை, மியூட்ல இல்ல இருக்கா? அவங்க அன்மியூட் அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். பண்ணிட்டு பேசுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வரல. வந்துச்சு. உங்களுக்கு டாக்டர் இல்லாவும் அவ ஃப்ரெண்டும். வெரி குட் பரவாயில்ல. 89 வயசுல உங்களுக்கு இந்த பழைய ஞாபகம் எக்கச்சக்கமா வரணுமே. அது போட்டோ அருமையா இருக்கு சார். அவங்களோட போட்டோ சின்ன வயசு போட்டோ நல்லா காமிக்கிறாங்க இருக்கு. பாருங்க. நல்லா கிடையாது. என் மிஸ்ஸஸ் பார்த்துட்டு அப்படியே அதுவும் அந்த 4 வீடு தனித்தனி வீடு, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி. ஆமா நல்லா இருந்தது. 4 வீடு மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களே, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நரேஷன் ரொம்ப கிளியரா இருந்தது. சைடு இந்த ஃபேன் சவுண்டு. ஃபேன் போட்டு நம்ம ஷூட் பண்ண ஆமா, கூடாது. எனக்கு ஃபேன் சவுண்ட் ஏசியை போட்டிருக்கலாம். ஃபேன் சவுண்ட் வந்து என்ன பண்றது? ரெண்டும் போட்டுருந்தோம். பரவாயில்ல. இல்ல நீங்க திருப்பி உங்க வீடியோ பார்த்து ஆடியோ கேட்டிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் சவுண்ட் இருக்குன்னு. நான் முன்னாடி அப்படிதான் எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு போட்டு ரீ ரெக்கார்ட் பண்ணேன். நான் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபேன் அங்க இல்ல, வேண்டியது இல்ல, குளிர் இருந்தது ஆக்சுவலா. ஆமா, பெங்களூருக்கு தேவையில்லை சார். இப்ப அது சும்மா அங்க ஃபேன் போடல, நான் ஃபேனே இல்ல. ஜஸ்ட் அவுட் சைட் டிராஃபிக் நாய்ஸ் கொஞ்சம் இருந்திருக்கும். வீட்டுல வேற எந்த நாய்ஸும் இல்ல ஆக்சுவலா. உங்க நாய் விட இல்ல, அது வேற வீட்டுல இருந்தது, டாக்டர் வீட்டுல இருந்ததுனால அது வரல. ஆக்சுவலா இல்ல நாயும் இல்ல நாய்ஸும் இல்ல. இல்ல, அது டாக கொண்டு போய் ஒரு இதுல விட்டுட்டாங்க, அவங்க வேற இடத்துல விட்டுட்டாங்க. வந்துட்டாரு சொல்லுவார். வெல்கம். யார் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் வந்திருப்பான்னு யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் கெஸ் இருக்கா? இல்ல சார், நிச்சயமாவே இல்ல. ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே ஃபேமிலி, இது யாருக்கு கிடைச்சாலும் ஒண்ணுதான். ஓகே சரி, நான் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட் யாருன்னு சொல்லிடுறேன். சொல்லுங்க. தேர்ட் வந்து ரகுபதி சார். ரைட், வெரி குட்.
Thank you. நீங்க வந்து டோட்டல் 35 பாயிண்ட்ஸ் போட்டது. Excellent. டோட்டல் 35க்கு நீங்க 25 பாயிண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க. Very good, very good. Good. At least உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோக்கு நான் எவ்வளோ பாயிண்ட் உங்களுக்கு தந்தேன்னா 4 பாயிண்ட் தந்தேன். உங்க இன்ட்ரோ நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி உங்களது ஆடியோ குவாலிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு, அதனால 3 பாயிண்ட்ஸ். வீடியோ குவாலிட்டிக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ். ஸ்பீச் உங்களோட ஸ்பீச் அது வந்து 3 பாயிண்ட்ஸ். மெசேஜ் நீங்க சொன்ன மெசேஜுக்கு வந்து 4 பாயிண்ட்ஸ். நீங்க தீமோட ஒன்றி போனது வந்து 3 பாயிண்ட்ஸ். டோட்டலா எண்டு வந்து யாரெல்லாம் தேங்க்யூ சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தது. நீங்க எண்டும் கரெக்டா தேங்க்யூ சொல்லி தான் முடிச்சிங்க, அதனால உங்களுக்கு அதுக்கும் 5 பாயிண்ட்ஸ். டோட்டல் 25 பாயிண்ட்ஸ். Thank you, thank you. Very good. செகண்ட் யாருன்னா சசிரேகா மேம். சசிரேகா மேம் 26 பாயிண்ட். அவங்களுக்கு இன்ட்ரோல பாத்தீங்கன்னா 4 பாயிண்ட்ஸ், ஆடியோக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ், வீடியோக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ், ஸ்பீச்சுக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ், மெசேஜுக்கு 4 பாயிண்ட்ஸ், டீமுக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ், எண்ட் அவங்களும் நல்லா சொன்னாங்க, அதனால 5 பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவாங்க கெஸ் இருக்கா? எல்லாம் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டீங்க, இருந்தாலும் சும்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இவர் தான் எடுத்திருப்பாரு இவங்க தான் எடுத்திருப்பாங்கன்னு ஏதாச்சும் கெஸ் இருக்கா? நாங்க எல்லாரும் ஜெயராமன் ஆதரவாளர். I would prefer Punitha, madam. வேற யாருக்காச்சும்? ஜெயராமன். Jayaraman. First place goes to Jayaraman sir. Oh, great. Congrats, Jayaraman sir. வெரி குட், சந்தோஷம். அவரோட இன்ட்ரோ நல்லா இருந்துச்சு, அதனால அவருக்கு 5 பாயிண்ட்ஸ். அதே மாதிரி அவரோட ஆடியோ மட்டும் கொஞ்சம் இது சொதப்பிச்சு, அதுக்கு 3 பாயிண்ட்ஸ். வீடியோக்கு 4 பாயிண்ட்ஸ், அவரோட ஸ்பீச்சுக்கு 4 பாயிண்ட்ஸ், மெசேஜுக்கு 4 பாயிண்ட்ஸ். டீமோட அவரு நல்லா ஃபுல்லாவே ஒன்றி போயிட்டாரு, அதனால அவருக்கு 5 பாயிண்ட்ஸ். டோட்டல் 35க்கு அவர் 30 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வின் பண்ணிருக்காரு. வெரி குட், கங்க்ராட்ஸ். கங்க்ராட்ஸ் சார். ஜெயிச்சவங்க எல்லாருக்குமே கங்க்ராட்ஸ். எதிர்பார்த்தோம். அதே மாதிரி இதுல யாருமே தோக்கல, ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு பாயிண்ட்ல தான் கம்மியா இருக்காங்க. இப்போ 4th பிளேஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா காஞ்சனா மேம் இருக்காங்க. அவங்க 1 பாயிண்ட் இதுலதான் 4th பிளேஸ் வந்தாங்க. ஆனா யாருமே 19 பிலோ இல்ல, எல்லாருமே அபோவ் 20 தான். அபோவ் 22 எல்லாருமே. ஸோ இது ரொம்ப இது பண்ணி தான் போட்டது. ஸோ இங்க வெற்றியாளர் தோல்வியாளர்ன்றது யாருமே இல்லை. நம்ம அதுக்காக ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோமா, அதுதான் முக்கியம். நீங்க எல்லாம் உங்களோட டைம்லாம் விட்டுட்டு இப்போ இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து இவ்வளோ பண்ணதே பெரிய விஷயம். உங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். இருந்தனால தான் நீங்க இவ்வளோ பேர் வீடியோஸ் எடுத்து இந்த வீடியோஸ்க்குன்னு உங்க டைம்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் இது இருக்கணும். அது உங்க எல்லாருக்குமே இருக்கு. என்னாலேயே சர்ப்ரைஸா இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா இந்த வயசுலயும் இப்படிலாம் ஒரு எஃபர்ட் போட்டு இந்த மாதிரிலாம் வீடியோ எடுக்க முடியுமா, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தீங்க. தேங்க்யூ சார். Thank you very much, Rohit, for your efforts. Thank you very sir. very good learning experience. எங்களை விட Congratulations to the winners. எங்களை விட ரோஹித் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த வீடியோ. அதான் பொறுமையா எல்லாரையும் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணி இல்ல பாத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் மைண்ட்ல என்ன இருக்கணும் அவரு நல்லா இருந்துச்சு சார், எல்லாருமே நல்லா இருந்துச்சு. Congratulations all of you. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். சூப்பர்ல நல்லா பண்ணிருந்தீங்க. Thank you Ashwati for the opportunity. குமார் சார், அதானே அதே தான் நான் சொல்ல வந்தேன். பிரைஸ் கிடைக்கலன்ட்டு கண்ணை கசக்கப்படாது. அடுத்த போட்டியில பாத்துக்கலாம்.
அந்த அந்த காலம்லாம் போயிடுது சார். கண்ண கசக்கிறது தான் அங்கே போயிடுது. இப்போ கிடைச்சாலும் கிடைக்கலனாலும் ஒரே ஆள் தான். எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப அழகா பண்ணிருந்தீங்க. எல்லாமே யூனிக்கா சூப்பரா செம்மையா இருந்துச்சு. சூப்பரா பண்ணிருந்தீங்க, அசத்திட்டீங்க எல்லாம். ஆனா இதுல என்னன்னா இதுல கொஞ்சம் டிக்னிட்டி முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பசங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க, வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, இந்த வீடியோ எல்லாம் எடுக்கிறதுல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, முன்னாவே வருவாங்க. அதெல்லாம் வேணும். அது இல்லைன்னா இவங்களே போட்டு எடுக்கிறது வைக்கிறது அப்புறம் ஜாயின் பண்றது, அது ஏன்னா ஆடியோ கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும். ஆடியோ தான் மெயின், கரெக்டா ரீச் ஆகணும் இல்லையா? சொல்ற மாதிரி ஆடியோ இருக்கா பார்க்கணும் எல்லாத்தையும். ஆடியோவுக்கு நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கணும். எல்லாரும் காலர் மைக் இல்லாம ஆடியோ வரையே வராது. இப்போ நான் ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சேன் பார்த்தீங்களா, ட்ராமா போட்டு அவங்க என்ன பண்ண எல்லாருக்கும் டைலாக் சொல்றது காலர் மைக் வச்சாங்க, ஒரே சத்தம் அவங்க. ஆனா நான் வாய்ஸ் பேசும்போது இப்படி கிளியரா இருந்தது பாருங்க. ஸோ காலர் மைக் என்ன பண்ணா எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ண கரெக்டாக நம்ம பேச அங்கே இதுவாகும். ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஏதாவது வீடியோ இருந்ததுனாக்க நான் எல்லார் வீட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். பட் ஒரு காலர் மைக் வந்து காமனாக ஒரு டிகிரிட்டி ஃபவுண்டேஷனில் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தா எல்லார் வீட்டுக்கு போயிட்டு காலர் மைக் போட சொல்லி அவங்கள பேச வைக்கவோ என்னவோ பண்ணி எடுத்தோம்னா நல்லா இருக்கும். குட் சஜஷன், குட் சஜஷன். காலர் மைக் வச்சுக்கிறோம். முன்னாடியே ஒரு இவர் யாரோ ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது ஒரு காலர் மைக்கு இது பண்ணோம் இல்லையா, அவர் கொண்டாந்துருவார். ராஜபிரமணி இன்னொருத்தர் இருந்தார், யார் அந்த அவர் பேர் மறந்து போயிடுச்சு. காலர் மைக் வச்சு. ஸோ குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். காம்படிஷன் நல்லா போச்சு. பட் இன்னும் நிறைய மெம்பர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கலாம். ப்ளஸ் பார்க்கறதுக்கும் வந்திருந்தாலும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ ரொம்ப நல்லா போச்சு. ஓகே, அந்த மைக் ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்குறோம். பட் ஸ்டாஃபால இப்போ ஏன் பண்ண முடியலன்னா, முன்னாடி வந்து நம்ம கோவிட் டைம்ல இருந்ததுனால அப்போ எந்த ப்ராஜெக்ட்ஸும் போகலை. அதனால அதில் ஸ்டாஃப்ஸ் இன்வால்வ்டாக இருந்தாங்க. பட் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுறேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் ஏன் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டா அந்த டைம்ல பண்ண மாதிரி இப்போ பண்ண முடியலன்றதுக்கு ரீசன் இப்போ கோவிட் கிடையாது. ஸோ எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே நமக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றா. பட் நீங்க இன்னொன்று எனக்கு என்னன்னா, இன்னொரு சஜஷன் என்னன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ரோஹித் சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் அதுல நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணியிருந்தா நமக்கு இன்னும் பெனிஃபிட்டா இருந்திருக்கும். பட் பரவாயில்ல, நம்ம இது மாதிரி நிறைய காம்படிஷன் வரும், ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துப்போம். அதுல இருந்து நம்ம இன்னும் பெட்டரா என்ன பண்ணலாம்ன்றத கண்டிப்பா பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ so much. Thank you ma, thank you very much. Thanks for the opportunity. Good day. Thank you all. Thank you. Good day. நல்ல நிகழ்ச்சி, சந்தோஷம், ரசிச்சு பார்த்தோம். Thank you Rohit sir. Thank you ma'am. Thank you sir. To Rohit sir and all creative friends. நீங்க எல்லாருமே இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய காம்படிஷன் அட்டெண்ட் பண்ணி டெய்லி உங்க நாலேஜை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஆல்ரெடி நீங்க நாலேஜ் பீப்புள்ஸ் தான், இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிரியேட்டிவா இருந்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். கரெக்ட், சரியாக சொன்னீர்கள். கிரியேட் பண்ணி அனுப்புவோம். உங்க நம்பர் ஷேர் பண்ணீங்கன்னாக்க தனியாக கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறோம். நீங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, ஏதாவது மோட்டிவேட் கொடுங்க, அதெல்லாம் கூட பண்ணலாம். ஓகே சார், ஓகே. Thank you all for joining. Thank you. Happy evening. Thank you. Happy Puja holidays for all of you. Yeah, thank you. Happy Navaratri. Happy Navaratri. Thank you all. Thank you. Next contestant. Okay. இந்த சேவாக சிங்கிங் பார்த்துங்க.